2024, I think I'm going to be speaking mostly out of my lived experience because I haven't done any kind of research on this. But as for my lived experience, I think things have been transforming uh, over time. And as a child, there was no conversation, there was no narrative, and I felt alone, to be honest. And I did not know what was going happening in my body. And then I thought I was gay for the longest time. And त्यस्तोहरू पुरा भयो आफूलाई एम्पावर गर्ने आफूले अब सुनेको पनि थिएन त्यस्तो कुराहरू यो कुन चाहिँ वर्डहरू चाहिँ अब मलाई अप्रोप्रिएट हो भनेर होइन अब त्यति बेला त केही थिएन नेरेटिभ नै अनि हामीले इक्जाम्पलहरू कहीँ देख्नु छ भने पनि अब फिल्महरूमा बलिउड फिल्महरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै नराम्रो इक्जाम्पल देख्यो त्यहाँनिर पनि अब क्या अब हुँदैन ट्रान्स गेहरूलाई खिली गरिरहेको अनि त्यस्तो खालको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ कोही हामी त्यस्तो हुनु पर्दैन हुनु हुँदैन रहेछ भनेर चाहिँ मैले बुझ्न थालेको थिएँ एज अ किड हो एन्ड सो या it was quite tough as kids स्कुलमा पनि even teachers would be against you and they would publicly shame you क्लासरुमको सबैजनाको छेउमै अब खिल्ली उडाइदिन्थ्यो क्या अब if you happen to have something feminine about you then they would be called out against you and even within the family for example people would always observe the way I danced the way I walked and the way I just because now when I reflect back then I realize I'm such a gender fluid person my body is very fluid भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ I can make sense of it but as a kid हाम्रो केही information थिएन and I was born in 1994 and across the 2000s when I grew up there was no source of information there was no internet there was no mobile phones nothing was available and accessible for us so that is the reason why we didn't. There were some examples if, because many male identifying people also have a lot of femininity in them. You know, people are inherently fluid. भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ अब देख्दाखेरि पनि अब people would call those kind of men अब पछाडि पछाडि यो त एकदमै छक्का जस्तो हो हुन्थ्यो होइन then that way it would scare us also. But now there's been, I mean, the very fact that Rainbow Hills exists as the first queer organization of speaking is so historic and something that really makes me feel like I'm a community right now. And even more than that, going to MG Marg, a public central space in Sikkim, which is like the center of Sikkim MG Marg, होइन हो त्यहाँनिर publicly membership drive membership drive गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दिन चाहिँ मलाई एकदमै ठुलो empowerment भएको जस्तो लाग्यो हो so I feel like the landscape has changed definitely. And growing up, also, I would observe a lot of people who identify as lesbians or trans males or things, many types of diverse identities. But it was never really talked about and it was always frowned upon and shamed. And there was no source of strength for us, inspiration to ignite that creative soul that we have हो त्यसको लागि चाहिँ एउटा पनि सपोर्ट थिएन अनि इन्टरनेटबाट पनि सपोर्ट थिएन होइन अब अहिले चाहिँ इन्स्टाग्राम सोसियल मिडिया all kinds of social media today even clubhouse is picking up होइन अनि यो एनजिओ खोल्नु नै अब it was such a tough thing for Aichiring and so many people it took a lot of struggle for them to open the NGO and I feel like that struggle is very symbolic of the kind of lived experiences that queer people have to live. So अब अरूलाई नमस्ते गरिरहनुपर्छ के गरिरहनुपर्छ होइन हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अहिले पनि छ अनि पहिला त अब कुरा पनि हुँदैन थियो त्यो पनि अहिले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पाराले कहीँ कहीँतिर मलाई एक्जिस्ट गर्छ एलजिबिटीहरूले पनि आफ्नो सेल्टरहरू खोज्छ भनेर चाहिँ मैले देखेँ किनकि नाइट क्लबहरूमा गयो भने अँध्यारो जग्गातिर नाइट क्लबहरूतिर सबैजना भेला भइरहेको हुन्छ लाल बजार is famous for nightclubs, and I think that is those spaces are the ones which are much safer spaces than MG Marg and Tibet Road and places like that, where people keep observing you and keep trying to invalidate your existence.
अनि मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ कि देयर इज सो मच टु डू बट सो मच इज ह्यापनिङ नाउडेज एन्ड इट्स ह्यापनिङ एट अ भेरी गुड स्पिड. The very fact that we are having collaborations between various organizations sitting to have conversations like today is very symbolic of where we are today as compared to 5 years ago when none of this would happen. So I would say like, yeah, that's a huge progress for a person like me who belongs to the community. किनकि कम्युनिटीबाट चाहिँ कम्युनिटी छ भने चाहिँ ठुलो सपोर्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले बाहिर बसेर चाहिँ बुझेको छु एउटा कुरा हो. अनि यो हाम्रो सिक्किममा पनि यसरी कम्युनिटी आउँदैछ, रुरल एरियाजमा पनि जानुपर्ने हुँदैछ भन्ने चाहिँ बुझ्दैछु अहिले म चाहिँ. या सो द्याट्स मी एन्ड वुड आई पास द ब्याटन टु. सो क्वेसन चाहिँ अब सिक्किम है, सिक्किमले चाहिँ क्वेयर कम्युनिटीलाई चाहिँ अब कसरी हेर्छ भन्ने क्वेसन है. अब मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ अब भन्दाखेरि चाहिँ अब सिक्किम सोसाइटी चाहिँ अब है एज अ होल चाहिँ अब इट हेज बिकम मोर एक्सेप्टिङ है टुडे देन इन द पास्ट है. अब डिस्क्रिमिनेसन त स्टिल छ त्यहाँ, अब त्यो टोटली छैन भने होइन, छ है, इन द फर्म अफ लाइक पिपल गेटिङ बुलिड है फर बिङ डिफरेन्ट होइन. त्यहाँदेखि चाहिँ रिजेक्सन बाई द फ्यामिली त्योहरू छ स्टिल. तरै पनि इन माई एक्सपिरियन्स आई फिल है अब पहिलाको टाइममा अब जस्तै म अब टिन एजमा हुँदा या चाइल्डहुड फेजमा हुँदाखेरि मान्छेले मलाई कस्तो प्रकारले हेर्थ्यो होइन, र अहिले कसरी हेर्दैछ. दे आर बिकमिङ मोर अब के एक्सेप्टिङ हुन्छ नि. त्यो चाहिँ मलाई किन चाहिँ मान्छेले चाहिँ कहिले एक्सेप्ट गर्दो रहेछ भन्ने लाग्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु कम आउट हुन्छ नि. अब आफूले नै आफूलाई फर्स्टमा एक्सेप्ट गर्नु पर्यो है फर बिङ हु यु आर होइन. अब आफूले एक्सेप्ट गरेर आफै बाहिर निक्ल्यो भने चाहिँ पिपल विल नो द्याट है. मान्छेलाई चाहिँ याद हुन्छ नि त अब ए यस क्वेयर कम्युनिटी पनि पपुलेसन पनि दे एक्जिस्ट इन दिस सोसाइटी है भनेर उनीहरूलाई थाहा भयो भने चाहिँ दे बिकम मोर एक्सेप्टिङ हुन्छ नि. मलाई चाहिँ त्यो लाग्यो अब थ्रु माई एक्सपिरियन्स है. पहिला चाहिँ अब पहिला मान्छेले मलाई अब दे युज टु टिज मी है, टिज गर्थ्यो मलाई, टन्ट गर्थ्यो उनीहरूले मलाई, अब एउटा भर्बली दे युज टु अब्युज मी है. तर अहिले चाहिँ म ओपनली अब म के भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ कम आउट ओपनली होइन. अन्त उनीहरूले पनि त्यो टर्न गर्नु टिज गर्नु दे हेभ स्टप हुन्छ नि. सो मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ अब सिक्किम सोसाइटी चाहिँ अब स्लोली है दे आर बिकमिङ मोर एक्सेप्टिङ है. किन भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ इन्टरनेट फेसिलिटिजहरूले गर्दाखेरि है, इन्टरनेट फेसिलिटिजले गर्दा युट्युब भिडियोजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले दे आर अब कमिङ अक्रस एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीको बारेमा पनि उनीहरू आउँदैछ है. जस्तै पहिला अब सिक्किमको मान्छेलाई प्राइड वक है भन्ने उनीहरूलाई याद थिएन. तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइड वक पनि अब सिक्किममा है जोरथाङमा फर्स्ट भएको थियो होला, छिरिङला है, छिरिङलाहरूले अर्गनाइज गर्नु भएको थियो है. त्यहाँदेखि चाहिँ गान्तोकमा पनि भयो स्लोली है. अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ कि अब बिकज अफ दि इन्टरनेट फेसिलिटिजले गर्दाखेरि चाहिँ क्वेयर पपुलेसन्सहरूको बारेमा चाहिँ अब मान्छेहरूले पनि याद पाउँदैछ है. अन्त सो दे आर बिकमिङ मोर एक्सेप्टिङ. मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ. अलिकति आई वान्ट टु एड सम पोइन्ट कि अब जे पनि रिकेलले बन्नुभयो है, मैले एकदम आई एग्री होइन. किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो सबभन्दा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो कम्युनिटी पिपलमा डिस्क्रिमिनेसन र स्टिगमा त छ नि, त्यसले गर्दा हामीलाई मेन्टल हेल्थ प्रब्लम भइरहेको छ नि है. तर मेरो एक्सपिरियन्समा हो चाहिँ फर्स्ट आफूले एक्सेप्टेन्स गरेर चाहिँ निस्क्यौँ चाहिँ अलिकति हामीलाई साइकोलोजिकल प्रब्लम पनि नहुँदो रहेछ है. अन्त अर्को चाहिँ जस्तै हाम्रो मिस्टर रिगेलले भन्नुभयो कि भिजिबल एन्ड भोकल इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनलेस एन्ड अन्टिल तपाईँ फिल्डमा गएर निस्किँदैन कि म एउटा ट्रान्सजेन्डर हो, म एउटा लेस्बियन हो, म एउटा गेस हो है, म एउटा क्वायर हो भने जब तपाईँले आफूलाई बनेर सोसाइटीमा निस्केर हिँड्दैन, मान्छेले त देख्दैन नि, तपाईँलाई चिन्दैन है. अब जस्तै फर्स्टमा अब म एउटा ट्रान्सजेन्डर हो भन्दाखेरि मान्छे कति खिसिकन त सधैँ देखिबसे हुन्छ नि, उनीहरूले के जस्तो पनि लाग्दैन यो त यस्तै हुँदो रहेछ भनेर. तर मैले यो पनि एग्री गर्छु कि उहाँको इन्टरनेट फेसिलिटिजले गर्दाखेरि भएको चाहिँ पक्का है. किन भन्दा हाम्रो कतिवटा न्युजहरू हामीले है अब भन्दा हामीले फर्स्ट स्क्वायर प्राइड वक देउराली दिन पाल्जी स्टेडियममा गऱ्यो फर्स्ट है तपाईँको जनवरी 2019मा. त्यहाँदेखि आई थिङ्क इफ आइएम नट मिस्टेकन कि आई थिङ्क 10 डिसेम्बर 2019मै हामीले सायद जोरथाङमा पनि सेकेन्ड प्राइड वक राख्यो होला है. त्यहाँदेखि चाहिँ
मैले के एक्सपिरियन्स गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यति बेला हामी जोरथाङमा मान्छेसँग बादमा हामी इन्टरेक्सन सेसन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आएर सोधि हाल्नुहुन्छ नि यो चाहिँ के को भएर हामी यस्तो यस्तो क्वेयर कम्युनिटीको एलजिबिटीको लागि प्रोग्राम गरेको तपाईँहरूको गाउँमा छ हामीलाई अबदेखि रेफर गरिदिनुहोस् उनीहरूले छक्कै परे ओ यस्तो पनि हुँदो रहेछ हाम्रो सोसाइटीमा रहेछ है भने हामीलाई क्वेसन गर्यो सो मलाई त्यहाँबाट एउटा एक्सपिरियन्स भएको होइन मान्छेलाई चाहिँ नि हामीले बनेन देखाइन चाहिँ उनीहरूले बुझ्दैन रहेछ है अनि मैले एउटा एक्सपिरियन्स पनि के गरेको छु भनेदेखि नि हाम्रो सिक्किमको पिपल एकदम कम्पेसनेट छ अब रिगेलले भन्नुभएको थियो कि हामीले सम्झाइम छ नि उनीहरूले बुझ्दैन होइन बुझ्छ कि उनीहरूले एक्सेप्ट पनि गर्छ है राम्रो छ हाम्रो सिक्किमको पिर तर यति नै कि प्रब्लम चाहिँ हाम्रैबाट हुँदैन हामी भिजिबल भएको छैन हामी भोकलै भएको छैन हामी कसैलाई बनेको छैन है हाम्रो बारेमा लिट्रेचर लेखिदिनै छैन सिक्किमको क्वेयर कम्युनिटीमाथि किताबै छैन है अन्त त्यसले गर्दा पनि भयो तर लक्कीली यसपालि चाहिँ तपाईँको यो मोहन र मदन जुन चाहिँ हाम्रो यो पिक्की अग्रवाल एउटा सर्ट मुभी बनाएको थियो है तपाईँको यो तपाईँको सेम सेक्स रिलेसनको मुभीले यसले पनि सायद कतिजनालाई चाहिँ अलिकति अवेरनेस पनि भयो सोसाइटीमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर हो अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब चाहिँ हामीले चाहिँ खास काम गर्नुपर्ने चाहिँ नि हामी एकदम कम्युनिटीको पिपल अगाडि निस्किनुपर्छ किन हाम्रो कम्युनिटीको पिपल अझै पनि क्लोजेटमा छ कतिजनालाई उनीहरूले त मलाई फोन गरेर भन्छ नि मलाई यस्तो जिस्कायो अरे कुनै के बन्यो अरे मलाई यस्तो नराम्रो बन्यो यसले मलाई छक्का भन्यो यसले मलाई हिजारा बन्यो भन्ने तर अब यहाँ के हुँदैछ भने मोस्ट अफ द प्रब्लम आर आवर ओन क्रिएसन किन हामीलाई त मान्छेले बुल्ली त गर्दैछ नि यसको हामी जवाब दिनु पर्यो नि अन्त मैले भनेको उनीहरूलाई तिमीले निस्किनु पर्छ तिमीले बोल्नुपर्छ भिजिबल हुनुपर्छ है अनि मात्रै चाहिँ हामीले यो उनीहरूलाई अलिकति डिस्क्रिमिनेसन हामीले घटाउन सक्छ भनेर पनि अब मैले भन्दैछु तर यहाँ अर्को पोइन्ट मैले पनि के थाहा पाएको छु कि मेजोरिटी अफ एजुकेटेड पिपल हुन्छ नि अब मलाई लाग्छ कि majority of educated people are not understanding though they are very educated and त्यसले गर्दाखेरि sometimes I think I know nowadays मेरो लागि त problem I think poverty is not the problem the main problem here is that educated people are educated literate but they lack understanding and wisdom हैन शिक्षित त छ तर समझदारी नै छैन उनीहरु हामीले भन्नु गए पनि किन मैले कतिवटा मेजोरिटी मैले एजुकेटेड पिपलसँग अलिकति मैले इन्टरेक्ट गर्दा बिबिस म यो कुरा गरेँ कि त्यही पिपलले नै हामीलाई पछाडि बादमा के हो त्यो थाहा पाउँदछ ए यो त यस्तो यो त छक्का यो त अब यो त के रे यो त हिजराको लिडर हो योसँग त हिँड्नु हुँदैन यस्तो कमेन्टहरु चाहिँ अब मैले धेरै सुन्यो है अब कति जग्गामा जान्दाखेरि लाइक अब ग्रहण पनि भन्यो मैले त यो क्वेशन पनि गरेँ कि अब ग्रहण त घाम र जुनलाई लाग्छ हामी त ग्रहण हैन है अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको नि समझ ल्याउनुको लागि स्टिल हुन्छ नि आई थिंक मान्छे एजुकेटेड हुनुपर्छ तर विस्डम पनि साथमा हुनुपर्ने छ यो पनि मैले एउटा के एक्सपिरियन्स पायो है तर अब थ्याङ्क गड किन अब थुप्रो अर्गनाइजेसनले हामीले सपोर्ट गरिरहेको छ अहिले है अन्त हाम्रो फर्स्टमा हामीलाई प्रब्लम लिएर रिफ्लेक्ट गर्ने त तपाईको सिक्किम क्रोनिकलबाट थियो नि निर्मलले हामीले आई थिंक 2 जनवरी 2019 मा फर्स्ट प्यानल डिस्कसन गर्यो हामीले एलजीबीटीक्यूआई को डिस्क्रिमिनेसन स्टिकमा त्यहाँदेखि हामीले 2 तारिक मिडियाहरुसँग हामीले यो प्रोग्राम गर्यो 3 जनवरी 2019 मा त्यहाँदेखि गएको हामी 27 जनवरी 2019 मा हामीले फर्स्ट क्वायर वर्क गर्यो जहाँ चाहिँ हामीले यो देउरालीदेखि चाहिँ तपाईको पाल्ज स्टेडियमसम्म गर्यो त्यहाँपछि बादमा जोरथाङमा त्यहाँ बिबिसमा धेरै प्रोग्राम भयो त लक्कीली अब तपाईको यो 2020 मा हाम्रो यो जुन चाहिँ थियो नि तपाईको सिक्किम हाई कोर्ट बार एसोसिएसनको उहाँ हुनुहुन्छ नि डाक्टर डोमा छिरिङ भुटिया उहाँ चाहिँ आई थिंक एडिशनल एडभोकेट जनरल अफ सिक्किम हाई कोर्टको थियो उहाँले चाहिँ बोलाएर भन्यो तपाईलाई प्रब्लम किन हामीले यो प्रब्लम भन्यो हामीलाई डिस्क्रिमिनेसन हुँदैछ हामीलाई स्टिल ट्याबु छ तपाईले हेल्प गरिदिनुस् उहाँले एकदम राम्रो सिम्पोजियम एउटा के भन्छ यो हाम्रो मेफेयरमा अर्गनाइज गर्यो धेरै मान्छेले आयो त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा अब मान्छेले बुझेर गयो है अब त्यसै गरेर अब तपाईले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ केयर प्रोजेक्टले पनि हैन थ्यांक यू सो मच वन्स अगेन I'm so overwhelmed listening to Rigel, Medusa, Animesh, and I have something else probably in a way. I see, when I have been in Sikkim, I've lived there like for 5 years, and I am from Siliguri, and I remember initially when when I sort of started my journey in Sikkim,
there was some kind of a difficulty in sort of adjusting with the place. And those difficulties come because even if you are a Nepali, you are a Nepali from a different place. And you speak in a language that is Nepali, but again, it's different from, another place where the same language is spoken differently. So regional differences in terms of language, in terms of understanding lived behavior and attitudes, and all of that sort of made me think about the question of my identity and the primary identity that I carry, which is that of Indian Nepal. And when we think about the Eastern Himalayas as a space, and when you think about the question of nation and state, etc., which are actually modern concepts, right? We think that Sikkim is a different part, and the Eastern Himalayan territory, wherein you have Darjeeling hills and parts of Siliguri, which fall in the Darjeeling district in a sense, or maybe if we talk about the Nepali-speaking population in the Eastern Himalayan belt, which will include people from Sikkim. We kind of see that these regions are actually, regions that are prehistorically, in the sense, before the coming of India, connected, right? So when we talk about the queer identity of Sikkim, we cannot really exclude, people who speak a particular language and therefore sort of come together because they are connected by a shared idea of language and culture. And I feel like that the Indian Nepali community is scattered all over India. And therefore, when we do something like this in Sikkim, there will be a lot of Indian Nepalis in India who'd like to listen to this, and that is so important to me, also because if you remember that the Indian Nepali community, which is basically united by this particular category of Jati, Gorkha, it's a very masculinist category, and this sort of goes back to the idea of martial race theory that the Britishers sort of popularized. And as we know that the Indian Nepalis were really discovered by the Britishers in 1814-16, the Anglo-Nepal War. And they were recruited as soldiers because they were considered as brave, genetically able-bodied. And they were also used, for crushing the mutiny of 1857. So we must understand that the idea of gender in our community is very, very deeply rooted with the idea of that martial race theory, that we are all Gorkhas, we are all brave warriors. And that is the idea of gender that I think is so popular. And especially in the context of the controversy around Patal Lok, when Nepali women sort of stood against that idea that there is sexism within the community. There was a lot of backlash from the men of the community who said that Nepali women are very safe and all that. And I think that kind of toxic masculinity that runs, not only in our community, but also in the other communities, but particularly in our community, to sort of present ourselves as the model minority, to be included within the larger framework of the nation state, I think is a question that should be associated with the idea of gender. And I think that in Sikkim and not just Sikkim actually, but the Nepali-speaking regions in India, which have a particular history of coming together, in terms of a language, in terms of a culture, in terms of a shared identity, we need to think about the kind of constructs around gender that we have, accepted without critical intervention, and that I feel is the first step towards queer liberation.